بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اسلامی یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ یہ چینل اسلام کے خوبصورت پیغام کو پھیلانے کے لیے وقف ہے۔ یہاں آپ کو اسلامی تاریخ، کہانیاں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دینی یاد دہانیاں ملیں گی۔ روزانہ اسلامی نصیحتوں، روحانی ترغیبات اور مفید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دانیال علیہ السلام کی پیشن گوئیاں اور فتوحات صحابہ۔ یہ 2613 سال پہلے کی بات ہے۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر دوم یا نیبوکڈنیزر II نے صرف بیت المقدس فتح ہی نہیں کیا، بلکہ وہ یہودیوں سے اتنا عاجز آیا ہوا تھا کہ اس نے یہودی تہذیب و تمدن کے حامل اس تاریخی شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ہیکل سلیمانی کو نیست و نابود کر دیا۔ جو سر نہیں جھکا وہ کاٹ دیا گیا، جو بھاگ گئے وہ بچ گئے، جو رہ گئے انہیں جنگی قیدی بنا کر بابل بھیج دیا گیا اور بیت المقدس کو آگ لگا دی گئی۔ بابل میں جلاوطنی کو یہودی ایام اسیری کے نام سے آج بھی یاد کرتے ہیں اور اسے اپنی تاریخ کا سب سے بڑا صدمہ قرار دیتے ہیں۔ بخت نصر 43 سال بابل کا حکمران رہا۔ اس کے دور میں جو مظالم ڈھائے گئے ان کا تذکرہ آج بھی یہودی مائیں کر کے اپنے بچوں کو ڈراتی ہیں۔ لیکن ساتھ ہی بخت نصر کا دیکھا ہوا ایک خواب یہودی صحیفوں کا ایک ایسا حصہ ہے جس سے جزوی طور پر صہیونیت نے جنم لیا، اور بہت سی یہودی سمجھتے ہیں کہ دنیا پر انہیں حکمرانی کے لیے چنا گیا ہے اور ایک دن ساری دنیا پر ان کا پرچم لہرائے گا۔ بخت نصر کون تھا اور اس کے دور میں یہودیوں پر کیا گزری، اور کیا دنیا آج بھی بخت نصر کے دور کے مظالم اور اس کے دیکھے ہوئے خواب کی اثرات کی زد میں ہے؟ بخت نصر کی یہودیوں سے دشمنی کی وجہ کیا تھی؟ بخت نصر بابل کا بادشاہ تھا جو اپنے وقت کی عظیم سلطنتوں میں شمار ہوتی تھی، جس میں آج کی عراق، شام، فلسطین، اسرائیل، ترکی اور ایران کے کچھ حصے بھی شامل تھے۔ اس وسیع و عریض سلطنت کی باغ ڈور 605 قبل مسیح میں بخت نصر نے سنبھال لی۔ وہ 43 سال تک بابل کا تخت نشین رہا۔ اس زمانے میں بابل کے مد مقابل مشرق وسطی میں اشوری سلطنت قائم تھی۔ سامی خاندان سے تعلق رکھنے والے آشوری قبائل کی اس سلطنت کی عروج کا زمانہ 900 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح کے درمیان کا ہے۔ یہ لوگ بتوں کے پجاری تھے۔ ان کے سب سے بڑے بت کا نام آشور تھا، جس سے یہ آشوری مشہور ہوئے۔ اس دور میں یہودیوں کی کوئی متحدہ ریاست نہیں تھی، بلکہ یہ دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک شمالی ریاست موجودہ اسرائیل تھی، جس کا دارالحکومت سامریا تھا، جبکہ جنوبی حصے کا نام یہودا تھا، جس کا دارالحکومت یروشلم یا بیت المقدس تھا۔ 722 قبل مسیح میں آشوریوں نے سامریا فتح کر لیا۔ اس زمانے کا چلن تھا کہ مفتوح قوموں کو جلاوطن کر دیا جاتا تھا تاکہ وہ دوبارہ متحد نہ ہو سکیں۔ آشوریوں کے خوف سے یہودی قبائل دنیا میں گم ہو گئے، جنہیں آج یہودیوں کے گمشدہ قبائل کا نام دیا جاتا ہے، جبکہ یہودا کی ریاست جس کا دارالحکومت یروشلم تھا وہ آشوریوں کی باج گزار ریاست بن گئی۔ 611 قبل مسیح میں اشوریوں کی سلطنت بابل کے بادشاہ بختو نصر کے باپ نے فتح کر لی۔ بختو اس فوج کا کمانڈر تھا۔ اس کے بعد یہودا پہلے تو باج گزار ریاست کے طور پر موجود رہی، لیکن پھر انہوں نے سرکشی شروع کر دی کیونکہ ان کا خیال تھا کہ بختو نصر کمزور ہو چکا ہے۔ 601 قبل مسیح میں بختو نصر کی مصر فتح کرنے کی مہم جوئی ناکام ہوئی تو یہودا کے حکمران یہویاکیم نے موقع غنیمت جانتے ہوئے بابل کے خلاف کھلی بغاوت کر دی، جس پر بختو نصر کو شدید غصہ آیا اور اس نے 597 قبل مسیح میں یروشلم کا محاصرہ کر لیا۔ اس دوران یہویاکیم کا انتقال ہو گیا اور اس کا کم عمر بیٹا یکنیہ تخت پر بیٹھ گیا، مگر وہ بختو نصر کے آگے مزاحمت نہ کر سکا۔ بختو نصر نے یکنیہ کو اس کے مصاحبین کے ساتھ بابل جلاوطن کر کے اس کے بھائی صدقیہ کو حکمران مقرر کر دیا۔ پھر ایک وقت آیا جب صدقیہ نے بھی بابل کو خراج کی ادائیگی بند کر دی، تو یہ گویا بختو نصر کے خلاف بغاوت تھی، جس سے غضبناک ہو کر وہ 589 قبل مسیح میں یروشلم پر چڑھ دوڑا۔ 2 برس تک اس کی فوجوں نے یروشلم کا محاصرہ کیے رکھا، جو اتنا سخت تھا کہ شہر ویران ہونے لگا، لوگ نکل کر بھاگنے لگی۔ 587 قبل مسیح میں بختو نصر کی فوجیں یروشلم کی دیواریں توڑنے میں کامیاب ہو گئیں۔ صدقیہ نے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ فرار ہونے کی کوشش کی، مگر اسے گرفتار کر کے پہلے بختو نصر کے سامنے پیش کیا گیا، جس نے صدقیہ کے بیٹوں کو باپ کی آنکھوں کے سامنے پھانسی دے دی۔ پھر صدقیہ کی آنکھیں نکال کر اسے زنجیروں میں جکڑ کر بابل لے جایا گیا۔ یہ لمحہ یہودا کی حکمرانی کا اختتام اور داؤدی سلطنت کے چراغوں کی گل ہونے کا اعلان تھا۔ بابل کے سپہ سالار نبوزردان نے یروشلم کی تباہی کی قیادت کی۔
हैकल सुलेमानी को आग लगाकर जमीन बोस कर दिया और शहर को आग लगा दी गई। राख सिर्फ शहर ही नहीं हुआ, यहूदी तहजीब व तमद्दुन भी खाक हो गए। बख्तू नसर ने बची खुची आबादी पर अपना गवर्नर लगाया, जिसे बाद में कत्ल कर दिया गया। बख्तू नसर के मजीद इंतकाम के डर से बची खुची यहूदी भी यरूशलेम से फरार हो गए। यहूदा की सल्तनत एक आज़ाद रियासत के तौर पर खत्म हो गई और बाबुल की सल्तनत में यहूद नामी सूबे के तौर पर शामिल कर दी गई। 70,000 इसराइली कैद किए जाते हैं। इन कैदियों में दानियाल अलैहिस्सलाम और उनके साथी भी होते हैं, जिनके नाम अजरिया, मीसाइल, हनानिया। ये अंबिया के वारिस थे। एक रोज बख्ते नसर एक ख्वाब देखता है, लेकिन भूल जाता है। सुबह दरबार में तमाम नजूमियों और काहिनों को बुलवाता है और पूछता है कि बताओ, मैंने जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर क्या है। इस पर नजूमियों और काहिनों ने पूछा, जब तक आप हमें अपना ख्वाब नहीं बताएंगे, हम कैसे बता सकते हैं कि आपने क्या देखा। इस पर बख्ते नसर ने कहा, मैं वो ख्वाब भूल गया हूं। अगर 3 दिनों में तुम लोगों ने मुझे ख्वाब की ताबीर नहीं बताई तो सबको कत्ल कर दूंगा। सब परेशान यहां वहां भागने लगनी और बड़ी बड़ी नजूमियों से राब्ते करने लगी। एक नजूमी रोता हुआ कैदखाने के करीब से गुजर रहा था कि किसी ने आवाज लगाई, मैं जानता हूं कि तुम्हारी बादशाह ने ख्वाब में क्या देखा। इस पर वो नजूमी पलटा और क्या देखता है कि अंधेरे में एक खूबसूरत नूरानी चेहरे वाला नौजवान खड़ा है। उसके साथ 3 दोस्त और भी हैं। नजूमी अगले दिन सुबह दानियाल अलैहिस्सलाम को दरबार में साथ लाते हैं। बख्ती नसर पूछता है, बताओ नौजवान, तुम मेरे ख्वाब के मुतालिक क्या जानते हो, और अगर ना बता सकी तो सरकलम कर दूंगा। इस पर दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बादशाह, तुमने ख्वाब में एक इंतहाई बुलंद बुत को देखा, जिसका सर बादलों में था, जो पहाड़ों से भी ऊंचा था। जब बख्ती नसर ने यह सुना तो चौंक गया और कहा, हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा ही देखा। फिर कहा कि उसका सर सोने का, सीना पीतल का, पीठ तांबी का, घुटनों से पिंडलियों तक लोहे का और उसके पैर मिट्टी की बनी थी। फिर आसमान से एक पहाड़ नुमा चट्टान बुत से टकराता है और उसे रीजा रीजा कर देता है। उसकी जर्री हवा में तहलील हो जाती हैं और बुत की जगह एक चट्टान ले लेता है। ये सुनकर बख्ती नसर मजीद चौंका और तख्त से नीचे उतर आया। बख्ती नसर ने कहा, इसकी ताबीर क्या है। दानियाल अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी बात बहुत। चट्टान से मुराद एक नबी आएगा। उसके लोग यहाँ आकर सबको तबाह करके हमेशा के लिए हुकूमत करेंगे। नबी से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी हुकूमत से मुराद सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन की फतूहात, जिनमें सैयदना साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाहु अन्हु शामिल। उन्होंने बख्त नसर की इन इलाकों को, खुसूसन नेनेवाह, फरात व दजला के दरमियानी हिस्सा को फतह करके उस पर इस्लामी परचम लहराया। ये पेशगोई दानियाल अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन के लिए की थी। इसके बाद बख्त नसर दानियाल अलैहिस्सलाम को अपना मुकर्रबी खास बना देता है। 562 कब्ल मसीह में बख्त नसर मर जाता है तो उसका बेटा इस काबिल नहीं रहता कि हुकूमत को संभाल सके। 540 कब्ल मसीह में साइरस आजम खूरस कोरश बाबिल का बादशाह बनता है। यहाँ अक्कादी, कलदानी, अशूरी सल्तनत का इख्तिताम होता है और मीडिया के हुक्मरानों का इख्तिदार शुरू होता है, जो आर्या ईरानी नस्ल के लोग थी, जिन्हें हखामनशी कहते थे। खूरस आजम दानियाल अलैहिस्सलाम को बतौर मुशीर अपने पास रखकर बाकी बनी इसराइल को दोबारा फलस्तीन में बसाते हैं। हैकल सुलेमानी की तामीरें नौ करते हैं। दानियाल अलैहिस्सलाम बाबिल की खत्ती मीखी का तर्जुमा करते हैं, जो सामी और समीरी जुबानों में कंदा किए हुए थी, जिनमें हम्मुराबी के कवानीन भी थी। बख्त नसर को बख्त रशा भी कहते हैं। मौर्रिखीन के मुताबिक वो नमरूद कलदानी की नस्ल से ताल्लुक रखता था, जो अशूरी आरामी भी कहलाते थे। कुछ ने नमरूद को नबती लिखा, क्योंकि नबीत माश बिन इरम बिन साम की औलाद से थी। आशूर और माश आपस में भाई थे। ये इरम की वजह से आरामी जुबान बोलती थी, जो अरबी जुबान की ही एक शाख है। बख्त नसर ने आबाऊ अजदाद में आशूर बनी बाल में न्यू अशूरी सल्तनत की बुनियाद रखी, जिसे नई आशूरी सल्तनत भी कहते हैं। आशूरियों को वॉर मशीन भी लिखते, क्योंकि आशूरी हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहते थे।
आशूरियों के बाद अगरचे फारसी काबिज होते हैं, लेकिन इनकी हुकूमत का तख्ता उलटने के लिए आशूरियों के हम नस्ल अरब आते और सासानियों की हुकूमत को हमेशा के लिए ख़त्म करके नबी यानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक झंडा नस्ब कर देते हैं, जिनके मुताल्लिक दानियाल अलैहिस्सलाम ने पेशनगोई की थी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं।